7ਵੀਂ जमात के विद्यार्थियों का बहुत बहुत स्वागत है। मैं ओंकार सिंह मैथ मास्टर गौरमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल भरतगढ़। बच्चों अज असी जो लैसन है फ्रैक्शनस एंड डेसीमल्स, जिसनों कि असी भिन्ना ਅਤੇ दशमलव आखते हाँ, उसकी रिविजन करांगे। जिस दे विच कि असी अज फ्रैक्शन दे नाल संबंधित रिविजन करांगे। फ्रैक्शन की हुंदी है ये समझांगे ਅਤੇ उस तो बाद फ्रैक्शन के नाल संबंधित कुछ MCQ क्वेश्चन नूं हल करांगे। हुण बेटा सब तो पहले क्वेश्चन ये उठदा है कि फ्रैक्शन जिसनों कि असीं भिन्न आखदे हां, ये हुंदी की है, भिन्न की हुंदी है। वैसे तुसीं ये शब्द 6th क्लास दे विच भी सुन चुके हो। भिन्न एक पूर्ण दा भाग हुंदा है, एक पूर्ण चीज़ है, उसका एक हिस्सा हुंदा है, जिसनों कि असीं इस तरह समझ सकते हाँ। मेरे को एक कागज़ है, कागज़ का पूरा पीस नूं मैं एक पूर्ण भाग आखदा हाँ। एक पूर्ण है यानी कि एक है। हुण जेकर मैं इसनूं विचकार तो या किसी भी हिस्से तो कट देवां तां हुण ये एक हिस्सा बन गया, एक हिस्सा ये बन गया। तो इसनूं मैं पूर्ण नहीं आखांगा, इसनूं मैं भिन्न आखांगा। जदों ये पूरे जुड़े हुए सीगे उदों ये पूर्ण सीगे, एक सीगे, तो जदों ये हिस्से कर दिते तो ये भिन्न बन गया। एक होर एग्जाम्पल लेंदे हाँ। मेरे को एक सर्कल है, मैं उस सर्कल नूं दो हिस्सों के विच वंड दिंदा हाँ। मैं बराबर बराबर दो हिस्से ले लैंदा हाँ अते एक भाग नूं छाया कर दिंदा हाँ। जो ये पूरा सर्कल सी ये एक सी, एक पूर्ण भाग सी, पर जदों इस दे विचों मैं एक हिस्सा ले लिया तो हुण ये जो छाया किया हुआ भाग है ये पूर्ण भाग का एक हिस्सा है। सो इसनूं असीं भिन्न आखांगे। इस केस दे विच मैं सर्कल नूं दो बराबर हिस्सों च वंडिया है तो ये दो विचों एक भाग है जो वो छायाकृत किया हुआ है। तो इसनूं जो बड़ी भिन्न बनी है, जो छाया वाला भाग है भिन्न है, इसनूं मैं लिखांगा 1/2। हुण असीं भिन्न नूं किवें लिखदे हां? जनरल रूप दे विच असीं भिन्न कोई भी संख्या जो P बटे Q रूप दे विच हुंदी है, जिथे P ते Q प्राकृतिक संख्यावां हुंदियां हन। कोई भी संख्या जो P बटे Q के रूप में होवे, जिथे P ते Q दोवें ही प्राकृतिक संख्यावां होवे। प्राकृतिक संख्यावां की हुंदियां हन? असीं पहलां पढ़ चुके हाँ। प्राकृतिक संख्यावां वो हुंदियां हन जिहड़ियां कि एक तो शुरू हुंदियां हन, एक तो वधदियां जांदियां हन, उन्हां नूं असीं प्राकृतिक संख्यावां कहंदे हां। सब तो छोटी प्राकृतिक संख्या एक हुंदी है। सो जदों भी कोई भी साडे कोल फ्रैक्शन कोई असीं लिख लेंदे हाँ, जिवें 4/7, 5/9, कुछ भी लिख सकते आपां, 1/7। ये सारे ही जो साडे कोल संख्यावां हन इसनूं असीं भिन्न आखदे हां। हुण इस तो अगे भिन्न दीयां कुछ किस्मां हुंदियां हन। कोई उचित भिन्न हुंदी है, मिश्रत रूप हुंदा है, अनिश्चित भिन्न हुंदी है, तुल भिन्नां हुंदियां हन। वो सारा ही तुसीं पहला लैसन दे विच पढ़ चुके हो। ते हुण असीं कुछ MCQ करांगे, जिसनों कि असीं मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आखदे हां। वो करांगे ते जिस दे नाल कि तुहाडी भिन्न दे नाल संबंधित पूरी तरह दोहराई हो जाएगी। पहला MCQ क्वेश्चन है 4/7 भिन्न किस तरह की भिन्न है? 4/7 सानू पता है कि एक भिन्न है जो कि P बटे Q के रूप में है, पर असीं इसकी किस्म दसनी है। साडे कोल 3 ऑप्शन हैं। उचित भिन्न, सैकंड ऑप्शन है अणउचित भिन्न, ते थर्ड ऑप्शन है मिश्रित भिन्न। हुण बच्चों जदों असीं भिन्नां की किस्म करते हाँ तो असीं इसनूं देखते हैं कि जेकर साडे कोल अंश जो कि उपर अंश है तो जो नीचे हुंदा उसनूं असीं हर आखदे हां। जदों साडा अंश है वो छोटा होवे हर तो, जिवें कि इस कंडीशन में देख रहे हैं कि जो 4 है
ਉਹ 7 ਤੋਂ ਛੋਟਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਸਾਡਾ ਅੰਸ਼ ਹਰ ਤੋਂ ਛੋਟਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਉਸ ਨੂੰ ਉਚਿਤ ਭਿੰਨ ਆਖਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਪਹਿਲੇ ਸਵਾਲ ਦੀ ਫਸਟ ਆਪਸ਼ਨ ਉਚਿਤ ਭਿੰਨ ਇਸ ਦਾ ਸਹੀ ਆਨਸਰ ਹੈ। ਹੁਣ ਸੈਕੰਡ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ 5/3 ਭਿੰਨ ਦਾ ਮਿਸ਼ਰਤ ਰੂਪ ਕਿਹੜਾ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਭਿੰਨ ਹੈ 5/3। ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਹੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇਵਾਂ ਕਿ ਇੱਥੇ ਜੋ ਅੰਸ਼ ਹੈ ਉਹ ਵੱਡਾ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਉਚਿਤ ਭਿੰਨ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਇੱਕ ਅਣਉਚਿਤ ਭਿੰਨ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਇਸ ਦਾ ਮਿਸ਼ਰਤ ਰੂਪ ਦੱਸਣਾ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ 4 ਆਪਸ਼ਨ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। 1 ਸਹੀ 2/3, 2 ਸਹੀ 1/3, 1 ਸਹੀ 3/2 ਤੇ ਥਰਡ ਹੈ 3/5। ਸੋ ਸਾਡੇ ਕੋਲ 4 ਆਪਸ਼ਨਸ ਹਨ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਦੱਸਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਦਾ ਮਿਸ਼ਰਤ ਰੂਪ ਕਿਹੜਾ ਹੈ। ਬੱਚੇ, ਜਦੋਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਸੰਖਿਆ ਦਾ ਅਣਉਚਿਤ ਭਿੰਨ ਦਾ ਮਿਸ਼ਰਤ ਰੂਪ ਕੱਢਣਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਅੰਸ਼ ਨੂੰ ਹਰ ਦੇ ਨਾਲ ਭਾਗ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਅੰਸ਼ 5 ਸੀ, ਹਰ 3 ਸੀਗਾ, ਸੋ ਇਹ 3 1 ਨਾਲ ਗੁਣਾ ਕਰਿਆ, 3 ਏਕਮ 3, ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਬਾਕੀ ਬਚ ਰਹੇ ਹਨ 2। ਤਾਂ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਮਿਸ਼ਰਤ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਲਿਖਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਇਸ ਦਾ ਜੋ ਆਨਸਰ ਸੀਗਾ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਕਿ ਅਸੀਂ ਭਾਗਫਲ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਉੱਥੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕਲੌਕਵਾਈਜ਼ ਚੱਲਣਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਭਿੰਨ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਲਿਖਣਾ, ਇਹ ਪੂਰਨ ਭਾਗ ਹੋ ਗਿਆ 1 ਸਹੀ, ਇੱਥੋਂ ਗਏ ਅਸੀਂ 2/3। ਇੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਯਾਦ ਰੱਖਣੀ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਅਣਉਚਿਤ ਭਿੰਨ ਦਾ ਹਰ ਸੀਗਾ ਉਹੀ ਸਾਡੇ ਮਿਸ਼ਰਤ ਰੂਪ ਵਾਲੀ ਭਿੰਨ ਦਾ ਹਰ ਹੋਵੇਗਾ। ਹਰ ਦੋਨਾਂ ਦਾ ਸੇਮ ਹੀ ਹੋਏਗਾ। ਬਸ ਤੁਸੀਂ ਅੰਸ਼ ਨੂੰ ਹਰ ਦੇ ਨਾਲ ਭਾਗ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਜੋ ਭਾਗਫਲ ਆਇਆ ਹੈ ਉਸ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਕਲੌਕਵਾਈਜ਼ ਚੱਲਣਾ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਦਾ ਮਿਸ਼ਰਤ ਰੂਪ ਲਿਖ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਸਵਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਸਟ ਆਪਸ਼ਨ 1 ਸਹੀ 2/3 ਇਸ ਦਾ ਸਹੀ ਜਵਾਬ ਹੈ। ਥਰਡ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ, ਇੱਕ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੁਣ ਮਿਸ਼ਰਤ ਭਿੰਨ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਇਸ ਦਾ ਉਲਟ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਮਿਸ਼ਰਤ ਭਿੰਨ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਹੈ 2 ਸਹੀ 3/5 ਨੂੰ ਅਣਉਚਿਤ ਭਿੰਨ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਲਿਖਣਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਜੋ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਮਿਸ਼ਰਤ ਭਿੰਨ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਮਿਸ਼ਰਤ ਭਿੰਨ ਦਈ ਹੋਈ ਹੈ 2 ਸਹੀ 3/5 ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਬਦਲਣਾ ਹੈ ਅਣਉਚਿਤ ਭਿੰਨ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ। ਇੱਥੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ 4 ਆਪਸ਼ਨਸ ਹਨ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਹੜੀ ਆਪਸ਼ਨ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਹੱਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਹੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਜਦੋਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਮਿਸ਼ਰਤ ਰੂਪ ਵਾਲੀ ਭਿੰਨ ਨੂੰ ਅਣਉਚਿਤ ਭਿੰਨ 'ਚ ਬਦਲਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਪਹਿਲੇ ਅਸੀਂ ਜੋ ਹਾਰ ਹੈ, ਹਾਰ ਤੇ ਜੋ ਪੂਰਨ ਭਾਗ ਹੈ ਇਸ ਨੂੰ ਗੁਣਾ ਕਰਾਂਗੇ। ਇੱਥੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਏਗਾ 5 × 2 ਤੇ ਜੋ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਉੱਪਰ ਅੰਸ਼ ਸੀਗਾ ਉਸ ਨੂੰ ਵਿੱਚ ਐਡ ਕਰ ਦੇਵਾਂਗੇ ਅਤੇ ਬਟੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਉਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਹੀ ਸੀਗਾ ਕਿ ਜੋ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹਾਰ ਹੈ ਉਹ ਸੇਮ ਹੀ ਰਹਿਣਾ ਹੈ। ਸੋ ਜਦੋਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਕਨਵਰਟ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਜੋ ਹਾਰ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਪੂਰਨ ਭਾਗ ਦੇ ਨਾਲ ਗੁਣਾ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੋ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਉੱਪਰ ਅੰਸ਼ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਵਿੱਚ ਜੋੜ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਸਵਾਲ ਦੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸੱਸਾ ਆਪਸ਼ਨ 5 × 2 = 3/5 ਜੋ ਕਿ ਇਸ ਸਵਾਲ ਦਾ ਸਹੀ ਆਨਸਰ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਫੋਰਥ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ 3/5 ਦੀ ਸਮਾਨ ਭਿੰਨ ਕਿਹੜੀ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਕ 3/5 ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਭਿੰਨ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਦੀਆਂ ਅਸੀਂ ਸਮਾਨ ਭਿੰਨਾਂ ਦੇਖਣੀਆਂ ਹਨ। ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇਸ 'ਚ 4 ਆਪਸ਼ਨਸ ਹਨ। ਅਸੀਂ ਚਾਰੇ ਆਪਸ਼ਨਸ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਲਿਖ ਲੈਂਦਾ ਹਾਂ। ਇਸ ਨੂੰ ਮੈਂ ਇੱਦਾਂ ਰੱਖ ਲੈਂਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਦੇ ਸਮਾਨ ਭਿੰਨ ਅਸੀਂ ਪਤਾ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਸੋ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪਹਿਲੀ ਆਪਸ਼ਨ ਹੈ 5/7, ਦੂਸਰੀ ਆਪਸ਼ਨ ਹੈ 6/10, ਅਗਲੀ ਆਪਸ਼ਨ ਹੈ 5/3 ਤੇ ਲਾਸਟ ਆਪਸ਼ਨ ਹੈ 4/6। ਹੁਣ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪਹਿਲੀ ਆਪਸ਼ਨ ਹੈ 5/7, ਇਹ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਆਪਣੇ ਨਿਊਨਤਮ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਅੰਸ਼ ਅਤੇ ਹਰ ਦਾ ਮੱਮਾ ਸੱਸਾ ਵਾਵਾ 1 ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਰਹੇਗੀ, ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਕਟੇਗੀ। ਇੱਥੇ 6 ਅਤੇ 10 ਹੈ ਜਿਹੜੀ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਮੱਮਾ ਸੱਸਾ ਵਾਵਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ 2 ਹੈ। ਸੋ ਇਹ 2 ਨਾਲ ਕੱਟ ਜਾਣਗੀਆਂ, 2 ਤੀਏ 6, 2 5 10। ਸੋ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਬਣ ਗਈ ਇਹ 3/5 ਜੋ ਕਿ ਇਸ ਦੀ ਤੁਲ ਭਿੰਨ ਹੈ। ਅਗਲੀਆਂ ਵੀ 2 ਅਗਰ ਆਪਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ 5 ਔਰ 3 ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਇਹ
ਆਪਸ ਜਿਹਦਾ ਮੰਮਾ ਸੱਸਾ ਬਾਬਾ 1 ਹੈ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਕੱਟਣਗੀਆਂ। 4 ਤੇ 6 ਦਾ ਮੰਮਾ ਸੱਸਾ ਬਾਬਾ 2 ਹੈ, 2 ਦੂਣੇ 4, 2 ਤੀਆ 6, ਇਹ 2/3 ਬਣ ਜਾਣਗੇ। ਬਟ ਸਾਡਾ ਜੋ ਸਵਾਲ ਸੀ ਉਹ ਸੀ ਕਿ 3/5 ਦੀ ਸਮਾਨ ਭਿੰਨ ਕਿਹੜੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਈ 6/10, ਜੋ ਕਿ ਇਸ ਸਵਾਲ ਦੀ ਦੂਸਰੀ ਆਪਸ਼ਨ ਹੈ। 6/10 ਇਸ ਦਾ ਸਹੀ ਆਨਸਰ ਹੈ। ਅੱਗੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ 5th ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ, ਭਿੰਨ 5/7 ਦੇ ਹਰ ਨੂੰ 21 ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਭਿੰਨ ਹੈ ਇੱਕ 5/7। ਹੁਣ ਜੋ 5/7 ਹੈ ਇਹਦਾ ਹਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲ 7 ਹੈ ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਸ ਦਾ ਹਰ 21 ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਗੁਣਾ ਕਰਾਂਗੇ। ਇੱਥੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ 4 ਆਪਸ਼ਨ ਹਨ, 2/2 ਨਾਲ, 3/3 ਨਾਲ, 4/4 ਨਾਲ ਤੇ ਲਾਸਟ ਆਪਸ਼ਨ ਹੈ 7/7 ਨਾਲ। ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪਹਾੜੇ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ 7 ਨੂੰ ਅਗਰ ਅਸੀਂ 3 ਨਾਲ ਗੁਣਾ ਕਰਾਂਗੇ, 7 ਤੀਆ 21, ਤਾਂ ਹਰ 21 ਬਣ ਜਾਏਗਾ। ਸੋ ਇਸ ਦਾ ਆਨਸਰ ਆ ਗਿਆ। ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ 3/3 ਨਾਲ ਗੁਣਾ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸੰਖਿਆ ਬਣ ਜਾਏਗੀ 15/21 ਤੇ ਹਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆ ਜਾਵੇਗਾ 21। ਸੋ ਇਸ ਸਵਾਲ ਦੀ ਸੈਕੰਡ ਆਪਸ਼ਨ 3/3 ਨਾਲ ਗੁਣਾ ਕਰਨ ਤੇ ਇਸ ਦਾ ਹਰ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ 21 ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਸੋ ਇਸ ਦਾ ਸਹੀ ਆਨਸਰ ਹੈ ਆਪਸ਼ਨ ਐੜਾ 3/3 ਨਾਲ। ਅੱਗੇ 6th ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ, 2/7 ਅਤੇ 5/7 ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਹੜੀ ਭਿੰਨ ਵੱਡੀ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈ 2/7 ਅਤੇ 5/7। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਦੋ ਭਿੰਨਾਂ ਹਨ। ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੋਹਾਂ ਭਿੰਨਾਂ 'ਚੋਂ ਦੱਸਣਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਹੜੀ ਭਿੰਨ ਵੱਡੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਬੱਚੋ ਦੋਹਾਂ ਭਿੰਨਾਂ ਦੇ ਹਰ ਬਰਾਬਰ ਹੋਣ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਾਨ ਹਰ ਭਿੰਨਾਂ ਵੀ ਆਖਦੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਦੋਨਾਂ ਦੇ ਹਰ ਸਮਾਨ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸਣਾ ਬੜਾ ਆਸਾਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਹੜੀ ਭਿੰਨ ਵੱਡੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਹੜੀ ਭਿੰਨ ਛੋਟੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ ਸਿਰਫ ਅੰਸ਼ ਦੇਖਣੇ ਹਨ। ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਦੂਸਰੀ ਭਿੰਨ ਦਾ ਅੰਸ਼ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਜੋ ਕਿ 5 ਹੈ, ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਭਿੰਨ ਵੱਡੀ ਹੈ। ਆਓ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪਿਕਚਰ ਬਣਾ ਕੇ ਸਮਝਾ ਦਿੰਦਾ ਹਾਂ। ਜਿਵੇਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪਹਿਲੀ ਭਿੰਨ ਹੈ, ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ 2/7, ਯਾਨੀ ਕਿ 7 ਭਾਗਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 2 ਭਾਗ ਲਏ। ਮੈਂ ਇੱਥੇ 1 2 3 4 5 6 7 ਭਾਗ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹਾਂ। ਤੇ 7 ਭਾਗਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਮੈਨੂੰ 2 ਭਾਗ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਮੈਂ 2 ਭਾਗਾਂ ਨੂੰ ਕਲਰਫੁਲ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹਾਂ। ਇਸ ਤੋਂ ਮਤਲਬ ਹੋ ਗਿਆ ਇਹ ਜੋ ਭਿੰਨ ਬਣੀ ਹੈ, ਇਹ ਭਿੰਨ ਬਣੀ ਹੈ 2/7। ਹੁਣ ਮੈਂ ਇੱਕ ਦੂਸਰੀ ਭਿੰਨ ਲੈਂਦਾ ਹਾਂ, 1 2 3 4 5 6 7। ਸੋ ਮੈਂ ਇਸ ਭਿੰਨ ਨੂੰ ਡਰਾ ਕਰਦਾ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਜੋ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਦੂਸਰੀ ਭਿੰਨ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 7 ਭਾਗ ਤੋਂ ਅਸੀਂ 5 ਭਾਗ ਲਏ ਹਨ। 1 ਭਾਗ, 2 ਭਾਗ, 3 ਭਾਗ, 4 ਭਾਗ ਤੇ 5 ਭਾਗ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਜੋ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇਹ ਭਿੰਨ ਸੀ ਇਹ ਸੀ 5/7। ਤਾਂ ਕਲੀਅਰਲੀ ਇੱਥੇ ਦੇਖਣ ਤੋਂ ਹੀ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੋ 5/7 ਭਿੰਨ ਹੈ ਉਸਦਾ ਜੋ ਛਾਇਆ ਭਾਗ ਹੈ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਕਿ ਜੋ 5/7 ਭਿੰਨ ਹੈ ਉਹ ਭਿੰਨ ਵੱਡੀ ਹੈ। ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ, ਹੇਠ ਦਿੱਤਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਹੜੀ ਭਿੰਨ ਵੱਡੀ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ 4 ਆਪਸ਼ਨ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ, 5/11 ਤੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਦੂਸਰੀ ਆਪਸ਼ਨ ਹੈ 5/7 ਤੇ ਅਗਲੀ ਆਪਸ਼ਨ ਹੈ 5/4 ਤੇ ਲਾਸਟ ਆਪਸ਼ਨ ਹੈ 5/2। ਹੁਣ ਇਸ ਸਵਾਲ ਦੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹਰ ਬਰਾਬਰ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਪਰ ਇੱਥੇ ਅੰਸ਼ ਬਰਾਬਰ ਹਨ। ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਵੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਅੰਸ਼ ਬਰਾਬਰ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਅਸੀਂ ਹਰ ਦੇਖਣਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਸੰਖਿਆ ਭਿੰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰ ਵੱਡਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਭਿੰਨ ਦਾ ਹਰ ਵੱਡਾ ਹੋਵੇਗਾ ਉਹ ਭਿੰਨ ਛੋਟੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ 5 ਪਾਰਟ ਨੂੰ 11 ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੰਡ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਜਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਝਾ ਲਓ ਕਿ ਕਿਸੇ ਕੋਲ 5 ਕਾਪੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਉਸਨੇ ਉਹ 11 ਬੱਚਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੰਡਣੀਆਂ ਹਨ, ਤਾਂ ਹਰੇਕ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਥੋੜੀ ਹੀ ਹਿੱਸਾ ਆਏਗਾ। ਇੱਥੇ 5 ਕਾਪੀਆਂ ਹਨ, ਉਹ ਅਸੀਂ 2 ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਵੰਡਣੀਆਂ ਹਨ, ਤਾਂ ਦੋਹਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਾਪੀਆਂ ਮਿਲ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਸੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਹੜੀ ਭਿੰਨ ਵੱਡੀ ਹੈ। ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਵੀ ਅੰਸ਼ ਬਰਾਬਰ ਹੋਣ ਤਾਂ ਜਿਸ ਵੀ ਭਿੰਨ ਦਾ ਹਰ ਛੋਟਾ ਹੈ ਉਹ ਭਿੰਨ
ਵੱਡੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਸੋ ਇਸ ਸਵਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਪਸ਼ਨ 4 5/2 ਭਿੰਨ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਸਾਰੇ ਚੋਂ ਵੱਡੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ 8th ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਦੋ ਭਿੰਨਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਅਸੀਂ ਦੱਸਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਹੜੀ ਭਿੰਨ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਛੋਟੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜੋ ਦੋ ਭਿੰਨਾਂ ਹਨ ਉਹ ਹਨ 5/7 ਅਤੇ ਦੂਸਰੀ ਭਿੰਨ ਹੈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ 8/11। ਹੁਣ ਇਹ ਸਵਾਲ ਪਹਿਲੇ ਦੋਨਾਂ MCQ ਨਾਲੋਂ ਵੱਖਰਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹਰ ਬਰਾਬਰ ਹਨ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਅੰਸ਼ ਬਰਾਬਰ ਹਨ। ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਭਿੰਨਾਂ ਨੂੰ ਡਾਇਰੈਕਟਲੀ ਨਹੀਂ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਕਿਹੜੀ ਵੱਡੀ ਹੈ ਕਿਹੜੀ ਛੋਟੀ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਹਰ ਨੂੰ ਬਰਾਬਰ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਹਰ ਨੂੰ ਬਰਾਬਰ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਪਹਿਲੀ ਸੰਖਿਆ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਦੂਜੀ ਸੰਖਿਆ ਦੇ ਹਰ ਯਾਨੀ ਕਿ 11 ਤਾਂ ਇਸ ਨੂੰ 11/11 ਨਾਲ ਗੁਣਾ ਕਰ ਦੇਣਾ ਹੈ ਅਤੇ ਦੂਜੀ ਸੰਖਿਆ ਨੂੰ ਪਹਿਲੀ ਸੰਖਿਆ ਦੇ ਹਰ ਜੋ ਕਿ 7 ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਨੂੰ 7/7 ਨਾਲ ਗੁਣਾ ਕਰ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜੋ ਇੱਥੇ ਆਨਸਰ ਆਇਆ ਹੈ ਪਹਿਲਾ ਉਹ ਆ ਗਿਆ ਹੈ 55/77 ਤੇ ਦੂਜਾ ਆ ਗਿਆ ਹੈ 56/77। ਤਾਂ ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਦੋਨੋਂ ਹਰ ਬਰਾਬਰ ਹੋ ਗਏ ਹਨ ਤਾਂ ਇਹ ਪਹਿਲੇ ਸਵਾਲ ਵਾਂਗ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ। ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਅੰਸ਼ 56 ਹੈ ਜੋ ਵੱਡਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਵਾਲੀ ਭਿੰਨ ਵੱਡੀ ਹੈ ਇਹ ਭਿੰਨ ਛੋਟੀ ਹੈ। ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀ ਕਿਹੜੀ ਭਿੰਨ ਛੋਟੀ ਹੈ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਦੱਸਾਂਗੇ ਕਿ 5/7 ਭਿੰਨ ਹੈ ਛੋਟੀ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਇਸ ਸਵਾਲ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਹੀ ਆਪਸ਼ਨ ਹੈ। ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ 9th ਜੋ ਕਿ ਜੋੜ ਦਾ ਸਵਾਲ ਹੈ। ਦੋ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਭਿੰਨਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ ਅਸੀਂ ਭਿੰਨਾਂ ਦਾ ਜੋੜ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਦੋ ਭਿੰਨਾਂ ਹਨ 3/5 ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋੜ ਕਰਨਾ ਹੈ ਅਸੀਂ 2/7 ਨੂੰ। ਹੁਣ ਜੋੜ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਦੇਖਾਂਗੇ ਕਿ ਇਹ 'ਚ ਜੋ ਤਿੰਨ ਆਪਸ਼ਨ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਚੋਂ ਕਿਹੜੀ ਸਹੀ ਹੈ। ਪਹਿਲੀ ਆਪਸ਼ਨ ਹੈ 5/11, ਦੂਸਰੀ ਹੈ 31/35 ਤੇ ਤੀਜੀ ਹੈ 5/7। ਸੋ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਬੱਚੇ ਮੋਸਟਲੀ ਗਲਤੀ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਉਹ ਇਹ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਉਹ ਅੰਸ਼ ਨੂੰ ਅੰਸ਼ ਵਿੱਚ ਜੋੜ ਦਿੰਦੇ ਹਨ 3 ਤੇ 2 5 ਅਤੇ ਹਰ ਨੂੰ ਹਰ ਵਿੱਚ ਜੋੜ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਜੋ ਕਿ ਇਸ ਦਾ ਗਲਤ ਉੱਤਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਸਹੀ ਉੱਤਰ ਦੇ ਲਈ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਸਹੀ ਉੱਤਰ ਦੇ ਲਈ ਇਸ ਨੂੰ ਜੋੜ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਇਹਦੇ ਹਰਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਬਰਾਬਰ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕਰਕੇ ਹਟੇ ਹਾਂ ਪਿਛਲੇ ਸਵਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੇ ਤਰੀਕਾ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਗੁਣਾ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਦੂਜੀ ਸੰਖਿਆ ਦਾ ਜੋ ਹਰ ਹੈ 7 ਤਾਂ ਇਹਨੂੰ 7/7 ਨਾਲ ਗੁਣਾ ਕਰ ਦੇਵਾਂਗੇ ਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਪਹਿਲੀ ਸੰਖਿਆ ਦਾ ਹਰ ਹੈ 5 ਤਾਂ ਇਸ ਨੂੰ 5/5 ਨਾਲ ਗੁਣਾ ਕਰ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਥੇ ਬਣ ਜਾਏਗਾ 21/35 ਜਮਾ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਬਣ ਜਾਏਗਾ 10/35। ਸੋ ਹੁਣ ਦੋਨਾਂ ਦਾ ਹਰ ਸਮਾਨ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਅੱਗੇ ਹਰ 35 ਹੀ ਲਿਖਾਂਗੇ ਤੇ ਜੋ ਅੰਸ਼ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੋੜ ਲਵਾਂਗੇ। ਜੇ ਇੱਥੇ ਵਿੱਚੋਂ ਘਟਾਓ ਦਾ ਸਵਾਲ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਅੰਸ਼ਾਂ ਦਾ ਘਟਾਓ ਕਰ ਲੈਣਾ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ ਜੋੜ ਕਰਾਂਗੇ ਤੇ ਆ ਗਿਆ 31/35। ਇਹ ਆਪਣੇ ਨਿਊਨਤਮ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਸਾਂਝਾ ਗੁਣਨਖੰਡ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਕੱਟਿਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਸੋ ਇਸ ਦਾ ਆਨਸਰ ਆਇਆ 31/35 ਜੋ ਕਿ ਇਸ ਸਵਾਲ ਦੀ ਦੂਸਰੀ ਆਪਸ਼ਨ ਸੀ। ਹੁਣ ਅਗਲੇ ਸਵਾਲ ਵੱਲ ਵਧਦੇ ਹਾਂ। 10ਵਾਂ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ ਹੇਠ ਦਿੱਤਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਹੜੀ ਭਿੰਨ ਬਾਕੀਆਂ ਨਾਲੋਂ ਵੱਖਰੀ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ 4 ਭਿੰਨਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਦੇਖਣਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਹੜੀ ਵੱਖਰੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਚਾਰੇ ਹੀ ਭਿੰਨਾਂ ਲਿਖ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਪਹਿਲੀ ਭਿੰਨ ਹੈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ 6/8, ਦੂਸਰੀ ਭਿੰਨ ਹੈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ 12/16, ਥਰਡ ਹੈ 15/25 ਅਤੇ ਫੋਰਥ ਹੈ 18/24। ਹੁਣ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਹੀ ਭਿੰਨਾਂ ਆਪਣੇ ਨਿਊਨਤਮ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਅੰਸ਼ ਤੇ ਹਰ ਦਾ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਸਾਂਝਾ ਗੁਣਨਖੰਡ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਕਿ ਅਸੀਂ ਮੰਮਾ ਸੱਸਾ ਵਾਵਾ ਆਖਦੇ ਹਾਂ। ਇੱਥੇ 6 ਤੇ 8 ਦਾ ਮੰਮਾ ਸੱਸਾ ਵਾਵਾ 2 ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ 2 ਨਾਲ ਕੱਟ ਜਾਵੇਗਾ 2 ਤੀਏ 6 2 ਚੌਕੇ 8 ਤੇ ਆ ਜਾਏਗਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ 3/4। ਹੁਣ 12 ਤੇ 16 ਦਾ ਮੰਮਾ ਸੱਸਾ ਵਾਵਾ 4 ਹੈ। 4 ਦੇ ਗੁਣ ਜਾਣ ਦੋਨੇ ਹੀ 4 ਤੀਏ 12 4 ਚੌਕੇ 16 ਸੋ ਇਹ ਵੀ ਕੱਟਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਬਣ ਗਈ 3/4। ਜੋ ਥਰਡ ਆਪਸ਼ਨ ਸੀਗੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜੋ ਸਾਂਝਾ ਗੁਣਨਖੰਡ 5 ਹੈ
ये 5 नाल कट जाणगीਆਂ 5 तीए 15 5 5 25 तो साडे कोल आ गया 3/5। जो लास्ट ऑप्शन है इन्हां दा साझा गुणनखंड 6 है, मम्मा सस्सा बाबा भी इन्हां दा 6 है। 6 तीए 18 6 चौका 24 सो ये बन गया 3/4। तो असीं देखिया कि जो फस्ट सैकंड ते फोर्थ ऑप्शन सीगी ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨਿਊਨਤਮ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ 3/4 ਆਂਸਰ ਆ ਗਿਆ। ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿਆ ਸੀ ਕਿ ਤਿੰਨੋਂ ਹੀ ਜੋ ਪਿੰਨਾਂ ਸੀਗੀਆਂ ਇਹ ਤੁੱਲ ਪਿੰਨਾਂ ਸੀਗੀਆਂ ਜਾਂ ਸਮਾਨ ਪਿੰਨਾਂ ਸੀਗੀਆਂ। ਸੋ ਇਹ ਚੋਂ ਇੱਕ ਪਿੰਨ ਸੀਗੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸਮਾਨ ਨਹੀਂ ਹੈ 3/5। ਸੋ ਕੁਐਸਚਨ ਸੀਗਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਹੇਠ ਦਿੱਤੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਹੜੀ ਪਿੰਨ ਵੱਖਰੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਆਂਸਰ ਆ ਗਿਆ ਆਪਸ਼ਨ ਈਡੀ 15/25। ਆਓ ਹੁਣ 11ਵਾਂ MCQ ਕੁਐਸਚਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਹੇਠ ਦਿੱਤਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਹੜੀ ਪਿੰਨ ਨਿਊਨਤਮ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ 4 ਪਿੰਨਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਪਹਿਲੀ ਹੈ 2/5। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ 2 ਪਿੰਨਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ 13/33 ਤੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਥਰਡ ਪਿੰਨ ਹੈ 15/25 ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪਿੰਨ ਹੈ 27/28। ਸੋ ਕੋਈ ਵੀ ਪਿੰਨ ਉਦੋਂ ਆਪਣੇ ਨਿਊਨਤਮ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਅੰਸ਼ ਤੇ ਹਰ ਦਾ ਮੰਮਾ ਸੱਸਾ ਬਾਵਾ ਇੱਕ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਇੱਕ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੋਈ ਹੋਰ ਗੁਣਨਖੰਡ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜੋ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪਹਿਲੀ ਪਿੰਨ ਹੈ 2/5 ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਮੰਮਾ ਸੱਸਾ ਬਾਵਾ 1 ਹੈ, ਯਾਨੀ ਕਿ 2 ਅਤੇ 5 ਕਿ ਇੱਕ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪਹਾੜੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ, ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਇਹ ਆਪਣੇ ਨਿਊਨਤਮ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਹੈ। इस तरह 13/33 13 ਤਾਂ ਭਾਗ ਸੰਖਿਆ ਹੀ ਹੈ, ਇਹ ਵੀ ਆਪਣੇ ਨਿਊਨਤਮ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਵੀ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਅੰਕ ਦੇ ਪਹਾੜੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ। ਥਰਡ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜੋ ਆਪਸ਼ਨ ਹੈ 15/25 ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਹੀ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ 5 ਦੇ ਪਹਾੜੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ ਕੱਟ ਜਾਵੇਗੀ 5 ਤੀਏ 15 5 5 25। ਤਾਂ ਹੁਣ ਜੋ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਬਣਿਆ 3/5 ਇਹ ਇਸ ਦਾ ਹੁਣ ਨਿਊਨਤਮ ਰੂਪ ਬਣਿਆ, ਪਹਿਲੇ ਆਪਣੇ ਨਿਊਨਤਮ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਇੱਦਾਂ ਹੀ 27 ਤੇ 28 ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ 27/28 ਹੈ ਜੋ ਆਪਣੇ ਨਿਊਨਤਮ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਹੀ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ 11ਵੇਂ ਕੁਐਸਚਨ ਦਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਨਸਰ ਆਇਆ ਆਪਸ਼ਨ ਈਡੀ 15/25 ਇਸ ਦਾ ਸਹੀ ਆਨਸਰ ਹੈ। ਸੋ ਅਗਲਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ ਇੱਕ ਭਾਗ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਛਾਇਆਕ੍ਰਿਤ ਤੇ ਅਸੀਂ ਦੱਸਣਾ ਹੈ ਕਿ ਹੇਠ ਲਿਖਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਸ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ 3 ਆਪਸ਼ਨ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ 2 ਗੁਣਾ 1/5 3 ਗੁਣਾ 1/4 ਅਤੇ 3 ਗੁਣਾ 2/3। ਸੋ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪਿਕਚਰ ਜੋ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਹੈ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੂਰਨ ਸੰਖਿਆਵਾਂ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਸਮਝਾ ਦਿੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਜਦੋਂ ਵੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਵਾਲ ਹੋਵੇ 4 + 4 + 4 ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਹੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੰਖਿਆ ਨੂੰ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਅਸੀਂ ਜੋੜਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਗੁਣਾ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਕਿੰਨੀ ਵਾਰੀ ਜੋੜੀ ਗਈ ਹੈ 3 ਵਾਰ, ਤਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ 3 ਗੁਣਾ 4 ਵੀ ਲਿਖ ਲਵਾਂਗੇ ਤਾਂ ਉਹੀ ਆਨਸਰ ਆਏਗਾ ਜੋ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ 3 ਵਾਰ ਜੋੜਨ ਤੇ ਆਇਆ। ਇਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਚੈੱਕ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ 4 ਤੇ 4 8 8 ਤੇ 4 12 ਤੇ ਜਦੋਂ ਗੁਣਾ ਕਰਾਂਗੇ 3 ਨੂੰ 4 ਨਾਲ ਗੁਣਾ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਆਨਸਰ ਆ ਗਿਆ ਸਾਡੇ ਕੋਲ 12। ਤਾਂ ਇੱਥੋਂ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਹੀ ਸੰਖਿਆ ਨੂੰ ਸੇਮ ਸੰਖਿਆ ਨੂੰ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਜੋੜਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਉਸ ਨੂੰ 19 ਵਾਰ ਹੀ ਗੁਣਾ ਕਰ ਲਈਏ। 19 ਵਾਰ ਜਿੰਨੀ ਵਾਰ ਉਹ ਜੋੜ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ 19 ਅੰਕ ਦੇ ਨਾਲ ਗੁਣਾ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਆਨਸਰ ਸੇਮ ਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਸੋ ਇਸ ਚਿੱਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜੋ ਭਿੰਨ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਹੈ ਹਰ ਵਾਰ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਵੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈ 2/3 ਹੈ, ਅਗਲੀ ਭਿੰਨ ਵੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ 2/3 ਹੈ ਅਤੇ ਫਿਰ ਭਿੰਨ ਸਾਡੇ ਕੋਲ 2/3 ਹੈ। ਜੋ ਤਿੰਨੋਂ ਹੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸ਼ਕਲਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ ਉਹ 2/3 ਭਿੰਨ ਨੂੰ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਜੋ ਹੁਣ ਪਹਿਲੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝਾਇਆ ਉਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਇਹ 3 ਵਾਰੀ ਜੋੜਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਆਪਾਂ 3 ਨਾਲ ਗੁਣਾ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਇਹ ਬਣ ਜਾਏਗਾ 3 ਗੁਣਾ 2/3 ਜੋ ਕਿ ਇਸ ਸਵਾਲ ਦੀ ਥਰਡ ਆਪਸ਼ਨ ਸੀ 3 ਗੁਣਾ 2/3 ਇਸ ਸਵਾਲ ਦਾ ਸਹੀ ਆਨਸਰ ਹੈ। 13th ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ ਅੱਗੇ 4/7 ਗੁਣਾ 1/5 ਬਰਾਬਰ ਹੈ 4/35। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ 2 ਭਿੰਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਗੁਣਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਭਿੰਨ ਹੈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ 4/7 ਗੁਣਾ ਕੀਤਾ ਹੈ 1/5 ਤੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆ ਗਿਆ 4/35।
ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਦੱਸਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਤਿੰਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਹੜੀ ਪਿੰਨ ਛੋਟੀ ਹੈ। ਸੋ ਇੱਥੇ ਬੇਟਾ ਇੱਕ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਾਰਟਕਟ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਦੋਨੋਂ ਹੀ ਪਿੰਨਾਂ ਹਨ, ਇਹ ਕਿਹੜੀਆਂ ਪਿੰਨਾਂ ਹਨ, ਉਚਿਤ ਹਨ ਕਿ ਅਣਉਚਿਤ ਹਨ। ਇੱਥੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਹੜੀਆਂ ਪਿੰਨਾਂ ਹਨ, ਉਚਿਤ ਪਿੰਨ। ਕਿਉਂ ਹਨ? ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਥੇ ਦੋਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਅੰਸ਼ ਹੈ ਉਹ ਹਰ ਨਾਲੋਂ ਛੋਟਾ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਅੰਸ਼ ਹੈ ਉਹ 7 ਨਾਲ ਤੇ ਛੋਟਾ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਅੰਸ਼ 1 ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਕਿ 5 ਨਾਲੋਂ ਛੋਟਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਦੋਨੋਂ ਹੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਉਚਿਤ ਪਿੰਨਾਂ ਹਨ। ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਵੀ ਦੋ ਉਚਿਤ ਪਿੰਨਾਂ ਨੂੰ ਗੁਣਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਗੁਣਨਫਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਪਿੰਨਾਂ ਤੋਂ ਛੋਟਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਸਵਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ 4/35 ਹੈ, ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਪਿੰਨਾਂ ਤੋਂ ਛੋਟਾ ਹੋਏਗਾ। ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜੋ ਤਿੰਨ ਆਪਸ਼ਨ ਦਿੱਤੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ, ਪਹਿਲੀ ਆਪਸ਼ਨ ਸੀ 4/7, ਦੂਜੀ ਆਪਸ਼ਨ ਸੀ 1/5 ਅਤੇ ਤੀਜੀ ਆਪਸ਼ਨ ਸੀ 4/35। ਤਾਂ ਇਸ ਸਵਾਲ ਦਾ ਸਹੀ ਆਨਸਰ ਹੋਇਆ ਆਪਸ਼ਨ ਈਡੀ 4/35। ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ 14th 4/7 ਦਾ ਉਲਟ ਕ੍ਰਮ ਕਿਹੜਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਚਾਰ ਆਪਸ਼ਨ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਪਹਿਲੀ ਆਪਸ਼ਨ ਹੈ 4/7, ਦੂਜੀ ਹੈ 7/4, ਤੀਜੀ ਹੈ 4 ਸਹੀ 1/7 ਤੇ ਚੌਥੀ ਹੈ 11/7। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜੋ ਸੰਖਿਆ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਹੈ ਉਹ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਹੈ 4/7 ਦਾ ਉਲਟ ਕ੍ਰਮ। ਹੁਣ ਬੱਚੋ ਜਦੋਂ ਵੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਥੇ ਲਿਖਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਵਰਡ ਉਲਟ ਕ੍ਰਮ, ਤਾਂ ਉਲਟ ਕ੍ਰਮ ਵਰਡ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਗੁਣਾਤਮਕ ਉਲਟ। ਤੇ ਗੁਣਾਤਮਕ ਉਲਟ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਕਿਸੇ ਵੀ ਭਿੰਨ ਦਾ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਉਲਟ ਕ੍ਰਮ ਲਿਖਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਜੋ ਹਾਰ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਅੰਸ਼ ਬਣਾ ਦੇਣਾ ਹੈ ਤੇ ਜੋ ਅੰਸ਼ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਹਰ ਬਣਾ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ 4/7 ਦਾ ਉਲਟ ਕ੍ਰਮ ਹੋਇਆ 7/4। ਸੋ ਨਾਲ ਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੋਰ ਸਮਝਾ ਦਈਏ ਕਿ ਜਿਸ ਵੀ ਭਿੰਨ ਦਾ ਅਗਰ ਉਸ ਨੂੰ ਉਸੇ ਭਿੰਨ ਦੇ ਉਲਟ ਕ੍ਰਮ ਨਾਲ ਗੁਣਾ ਕਰੀਏ, ਯਾਨੀ ਕਿ 4/7 ਨੂੰ ਗੁਣਾ ਕਰੀਏ 7/4 ਦੇ ਨਾਲ, ਤਾਂ ਆਨਸਰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ 1 ਆਵੇਗਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਥੇ 7 ਏਕਮ 7, 7 ਨਾਲ 7 ਕੱਟ ਜਾਏਗਾ, 4 ਏਕਮ 4, 4 ਏਕਮ 4, 4 ਨਾਲ 4 ਕੱਟ ਜਾਏਗਾ। ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆ ਜਾਏਗਾ 1 ਏਕਮ 1, ਥੱਲੇ 1 ਏਕਮ 1, ਜਿਸ ਨੂੰ ਕਿ ਅਸੀਂ 1 ਲਿਖਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਇਹ ਉਲਟ ਕ੍ਰਮ ਦਾ ਇੱਕ ਗੁਣ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕਿਸੇ ਭਿੰਨ ਨੂੰ ਉਸਦੇ ਉਲਟ ਕ੍ਰਮ ਨਾਲ ਗੁਣਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਨਸਰ 1 ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਇਸ ਸਵਾਲ ਸਾਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀ ਕਿ 4/7 ਦਾ ਉਲਟ ਕ੍ਰਮ ਕਿਹੜਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਪਸ਼ਨ ਐੜਾ ਸਹੀ ਹੈ 7/4। ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈ 5 ਦਾ ਉਲਟ ਕ੍ਰਮ ਕੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇਹ ਸਵਾਲ ਸੀਗਾ, ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸੀ ਅੰਸ਼ ਵੀ ਸੀਗਾ ਹਰ ਵੀ ਸੀਗਾ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਲਿਖਣਾ ਹੈ 5 ਦਾ ਉਲਟ ਕ੍ਰਮ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਲੱਗੇਗਾ ਕਿ ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਹਰ ਸੀ ਜਿਸ ਨੂੰ ਕਿ ਅਸੀਂ ਅੰਸ਼ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਅੰਸ਼ ਨੂੰ ਹਰ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ, ਪਰ ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਇਸ ਦਾ ਉਲਟ ਕ੍ਰਮ ਕਿਵੇਂ ਲਿਖਾਂਗੇ। ਤਾਂ ਬੱਚਿਓ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸੰਖਿਆ ਦੇ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਬਟੇ 1 ਲਗਾ ਦਈਏ ਤਾਂ ਉਸ ਸੰਖਿਆ ਦੇ ਮੁੱਲ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਗਰ ਅਸੀਂ 1 ਨਾਲ ਭਾਗ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ 5 ਹੀ ਰਹੇਗਾ। ਸੋ ਜਦੋਂ ਵੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਵੀ ਪ੍ਰਕਿਰਤਿਕ ਸੰਖਿਆ ਦਿੱਤੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਉਸਦੇ ਤੁਸੀਂ ਬਟੇ 1 ਲਗਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਹੁਣ ਇਸਦਾ ਅਸੀਂ ਉਲਟ ਕ੍ਰਮ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਇਹ 1/5 ਬਣ ਜਾਵੇਗਾ। ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਵੀ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਅਗਰ ਸੰਖਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਬਟੇ 1 ਨਹੀਂ ਲਗਾਉਣਾ, ਅਸੀਂ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਲਿਖ ਲੈਣਾ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਅਗਰ 7 ਹੈ ਤਾਂ 7 ਦਾ ਉਲਟ ਕ੍ਰਮ ਹੋਏਗਾ, 7 ਦਾ ਉਲਟ ਕ੍ਰਮ ਬਣ ਜਾਏਗਾ 1/7। ਸੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੱਚਿਓ ਅਸੀਂ ਕੁਝ 15 MCQ ਕੁਐਸਚਨ ਕੀਤੇ ਹੈ ਤੇ ਆਸ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਸਾਰੇ ਸਮਝ ਆ ਗਏ ਹੋਣਗੇ।